हर हफ्ते आपके नाल गल करता हुन्ना है और शुरुआत करता हुन्ना है करोना तो। ऐतकी मैं कर रहा ये जिहड़ी माड़ी शराब के कारण साढ़े 101 परिवारां ते नुकसान होया, इसलिए मैं कर रहा कि ये नहीं कि करोना दे कोई करोना का हाल भी अच्छा नहीं है, वो भी मैं जद आऊँगा थोड़े नाल करांगा, लेकिन ये है क्योंकि अज मैं अज तरन तारण जाके आया और उत्थे साढ़े 92 उत्थे मौतां होईयां ने, 15 अमृतसर दे विच ते 14 होईयां ने गुरदासपुर च। ते मैं सोचा पहला मैं तुहानूं ये गल दसां कि जिहड़े 101 परिवार ने, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया, बहुत गरीब परिवार ने और उन्हां दे तां कईयां दे कोल तां कोई प्रबंध भी नहीं उन्हां दे रोटी खाण दा, कईयां दे अज जिहड़े बचे हुए ने मौत तो उन्हां दी अखां चलियां गईयां, माड़े शराब नाल अखां भी खराब हो जांदियां ने। तो असीं उन्हां नूं भी दोनां नूं अज मैं 5 लाख का ग्रांट दे के आया ताकि वो अपना कुछ गुजारा कर लैन और कुछ जदों ताईं कोई प्रबंध नहीं हुंदा अपने रोटी पानी का, वो वास्ते असीं ये मदद एक उन्हां नूं कर रहे हैं। नौकरी देवांगे, देखांगे उन्हां दे जिहड़े घरां दे विच कई घरे टुटे पे ने, उन्हां दा भी मैं कह के आया डिप्टी कमिश्नर नूं कि सारी लिस्टां बनाओ, असीं थोड़ी उत्थे मदद करांगे पूरी। बहुत ही गरीब लोग ने और मैनूं बड़ा ये लग्या माड़ा कि ये लोग जिहड़े इहो जे हालात बना दिंदे ने सिर्फ पैसे कमाउण वास्ते, तुसीं ये गरीब मासूम लोगों की तुसीं जानां लैंदे हो। और मैं कह के आया उत्थे दे पुलिस वालियां नूं और साडे डिप्टी कमिश्नर नूं, SSP नूं और उत्थे DIG नूं कि मैं 10 दिन दे विच देखना चाहुंदा कि तुसीं इस नूं बिल्कुल साफ करोगे और जिहड़े बंदे फड़ने ने फड़ो, बड़े तो बड़ा बंदा होया जिहदा नाम आंदा उहनूं फड़ो, जिन्हों मर्जी फड़ना है, ਇਹਦਾ बिल्कुल असीं ये बिल्कुल पंजाब तो मैं सफाया चाहुंदा इस और ये मैं इसलिए शुरू कर रहा तुहानूं दस्सण लई कि ये चीज़ां असीं इसनूं किसी नूं असीं बख्शण नूं बिल्कुल तैयार नहीं। कोई होए, सियासतदान होए, पुलिस अफसर होए, कोई होर किसी दा अफसर होए महकमे का, या कोई बड़े बड़े लोग होण जिहड़े बिजनेस वाले ने जो समझते हैं कि दुनिया नूं तुसीं जो मर्जी कर लो और उन्हां नूं इहो जी खराब किस्म की शराब दे दो चाह के मर जाण। हुण ये जिहड़ी गल हुंदी है ना, जदों कोई बेचदा चीज़ है जाणदे कि इस दे नाल बंदियां ने मरना है, ये एक्सीडेंट नहीं, ये मौत का तुसीं पैगाम लैके जा रहे हो उत्थे। ये जिहड़े लोग ने ये देयर इन्हां नूं तुसीं ये मर्डर दा मैं 302 कह के आया कि जिहड़े इहो जिहे बंदे ने जाणदे होए कि इहदे नाल लोगां ने मरना है, उन्हां नूं 302 लगाओ उन्हां दे उपर और एक कतल का इन्हां दा ये चलेगा और ये नाल मुकदमे दे नाल असीं चंगे तो चंगे प्रोसीक्यूटर उत्थे लावांगे ताकि इन्हां दी चंगी तरह इन्हां दी मुरम्मत होवे उत्थे कोर्ट दे विच। मखौड़ बना रखी है इस। बाकी एक्साइज एक्ट दे विच असीं अमेंडमेंट लैके आ रहे हैं जिहदे विच इहो जी चीज़ां जिहड़ियां होण, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉੱਥੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਹੈ ਉਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DGP ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਨੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੱਕੀਏ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1000 ਬੰਦੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ,
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 1039 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲੋਂ। 26 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜੋ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, UK 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਔਰ 75% ਬੰਦੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 1039 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ। 26 ਆਪਣੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 150 ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ 26 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੀਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀਕ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਔਰ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਰ ਬਣਾਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 1000 ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 600 ਸੀ, ਕਿਤੇ 700 ਸੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ 20,891। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 6,715। ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, 1000 ਇੱਥੇ 50 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 39 ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ 800 ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਪੀਕ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਪੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8.5% ਦੀ ਔਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2% ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3% ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 517, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, 2.47% ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕੈਸੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ
मैनू बुखार है या मैनू मेरी छाती दर्द है या मैनू खांसी आ रही है या जुकाम होया है, सीधे डॉक्टर को जाओ। ये ਜਿਹੜੀਆਂ मौतां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ उदों ਜਿਹੜੇ लोग शुरू च डॉक्टर को नहीं जाते और फिर कई दिन लंघ जाते हैं, और जब लंघ जाते हैं दिन फिर ये बीमारी ज़्यादा कंट्रोल तो बाहर हो जाती है और फिर डॉक्टर भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि जैसे थोनू पता है ये वास्ते कोई दवाई नहीं हाले कोई बनी। ये तो सिर्फ इत्थे थोनू पैरासीटामोल देंगे या होर कोई चीज़ां थोनू जैसे थोड़ी टेस्टिंग करा के दसणगे कि होर कोई थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने भी हाले ना वैक्सीन हुई है तैयार ना कोई दवाई हुई है तैयार। ये तो जो सिम्पटोमैटिक दवाइयाँ ने जो आम डॉक्टर देंगे ने वो देंगे, पर वो समय सिर अगर हो जाए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ थोड़ा एक कंट्रोल च आ सकता है। बहुत लोगों को होया और बहुत लोगों को कंट्रोल भी हो गया। मेरी पुलिस फोर्स के विच इन्ने सैकड़े बंदे ने ਜਿਹੜੇ इस तो हो भी गया और ठीक भी हो गए इसी तरीके ਨਾਲ, क्योंकि शुरू पता लग गया वो सीधे डॉक्टर च गए। तो सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ अपने पिंडां 'ਚ देखो या शहर ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ देखो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ कि ਜਿਹੜਾ थोड़ा ਜਿਹਾ भी बीमार ਹੁੰਦਾ प्लीज़ डॉक्टर को जाओ। और जाओ डॉक्टर ਜਿਹੜਾ पहली फेज़ का ਜਿਹੜੇ फेज़ ਦੀ तीन बीमारियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने, फर्स्ट प्राइमरी सैकेंडरी और थर्ड। और फर्स्ट ਜਿਹੜੀਆਂ ने ये कंट्रोल हो सकती हैं। जब तुम थर्ड स्टेज पर पहुँच जाओ फिर डॉक्टर को जाओ, फिर सीधे वेंटिलेटर पर जाने उत्ते कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है। तो ही मैं थोनू ये बार कहता रहा, कई हफ्तियां तो कहता रहा, और मैं आस करदा कि तुसीं हुण इस गल नूं देखोगे क्योंकि तुहाडे सामने आ गई गल्लां कि ਜਿਹੜਾ कुछ हो रहा पंजाब 'ਚ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀ भी ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, चार नवीं ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ अगले कल नूं या परसों ताईं सारियां खुल जाणियां ने। और ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ शहर ने ਉੱਥੇ लुधियाना और पटियाला ਇੱਥੇ ज़्यादा मैनू फिक्र है ਜਿਹੜਾ कुछ हो रहा है ਇੱਥੇ ज़्यादा बहुत कुछ वध गया। और कुछ असी कोविड की जी बीमारी की मेरी मीटिंग है इस तो बाद उस देख के असी ਇਹਦਾ कोई प्रबंध करना पऊ सानू जिथे बड़े शहरों हो रहा है। क्योंकि और इस तो शहर ही नहीं, बठिंडा बरनाला तो फिरोजपुर पूरे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये वध रहा कम। तो सिर्फ पहला शहरों दसते से हूँ तो पिंडों में भी बढ़न लग गया। तो ही ये कंट्रोल करना बहुत सानू जरूरी है। जिथे ताईं डॉक्टर्स की गल है, हॉस्पिटल्स की गल है, असी हुण हर जिले दे विच इंटीग्रेटेड एक सिस्टम बना रहे हैं कि सारे बैड जो हैं उत्थे चाहे प्राइवेट सैक्टर दे या गवर्नमेंट सैक्टर दे उन्होंने जोड़ रहे हैं असी, ताकि असी साडे कोल किन्नी साडे कोल बैड्स ने किन्ने मरीजों वास्ते असी प्रबंध किया है। अगर असी ये कोई घाट समझते हैं फिर असी होर सानू प्रबंध करना पऊ। सो असी ये शुरू कर दिता ताकि जाओ, लेकिन ये ना तुसीं डरो कि गवर्नमेंट असी हॉस्पिटल नहीं जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना जिथे टर्शरी केयर है। टर्शरी केयर तो उदों लैके तुहानूं जाणगे जदों किसी मरीज़ नूं कोई टर्शरी किस्म का बहुत अगे वधिया होया कोई बीमारी तुहानूं मिलू। तुसीं प्राइमरी हैल्थ सेंटर जाओ, सारे जिहड़े हुण ठीक होके आ जाते हैं तो प्राइमरी सेंटर जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाते हैं और उत्थे प्राइमरी का प्रबंध बहुत अच्छा है, उत्थे पहला जाओ। प्राइवेट सैक्टर तो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों के तो सिर्फ सैकेंडरी या टर्शरी जाते हैं। फर्स्ट सैकेंड थर्ड इनू जो मर्जी आप कहीए, प्राइमरी सैकेंडरी या टर्शरी असली मतलब है कि शुरू की बीमारी, बचाव की बीमारी और अखीर की बीमारी जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक फिर मैं थोनू ये रिपीट करूँगा कि मास्क पाओ। सारे माहर कहते हैं कि सब तो वधिया तरीका इस बीमारी नू रोकण दा है मास्क पाना। 75% थोड़ा कंट्रोल मास्क नाल हो सकता है। और बाकी जी साबन नाल हाथ धोना वगैरह वो तो सारे दस्या हुआ है, लेकिन मास्क पाना जरूरी है। अज मैं गया सी तरन तारण और मैं जब गड्डी जा रहा सी मैं देख रहा सी किते लोग खड़े से सड़कों पर बगैर मास्क पाए। ये तो मेरे होंदे ही नहीं, तुसीं मास्क पाते तो मेरे पिछ के मगर तो पता नहीं की हो रहा इत्थे। तां ही मैं ये चाहुंदा तुहानूं दसना कि ये मेरे वास्ते नहीं तुसीं कर रहे, तुसीं अपने वास्ते, अपने परिवारां वास्ते, अपने साथियों वास्ते, अपने गुआढ़ियों वास्ते, अपने मुहल्लेदारां वास्ते, अपने पंजाबियों वास्ते, इन्हां वास्ते तुसीं करो और अपने पंजाब नूं इस औखी घड़ी चों आपां कढीए। अखीर की गल देखो, जंग होंदे ने, जंगां दे विच कदे हौसला नहीं छड्डना। ये जंग दे विच आपां लंघ रहे, चढ़दी कला च रहना हर वेले और तकड़े रहना। और हर जंग का समाप्ति होंदी है और जित होके साड़ी निकलती है। मैं तो फौज दे विच रहा, मैनूं पता है
ਇਹ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਈ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋਰੋਨਾ, ਇਹ ਰਮਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇਲੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਏ, ਕਿੱਥੇ ਫੜ ਲਏ, ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਡੇਲੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪਊ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਰਮਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿਆਮ ਸੋਹਲ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਦੁਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ, ਪਰ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਮੈਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੁਛ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਊਗਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਟੋਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਦਮਾਸ਼ ਜੈਸੇ ਆਪ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋਗੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਗੁਰਧਿਆਨ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
कि पशु मंडी भी ठीक चलन, जैसे दूजिया मंडियां चलियां सी अपनियां जद कणक आई सी, पर थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखनी पेगी, वो प्रबंध कर दूगा महकमा, लेकिन असी इनू शुरू करावांगे। मैं थोड़ी गल समझदा है कि तुहानूं तकलीफ की हो रही है। एक अमृतसर तो हरी सरीन जी कहते हैं कि जोड़ा फाटक तो अमृतसर उत्थे एक बनना सीगा मेरा ख्याल अंडर ब्रिज बननी सी उत्थे, और वो असी दे चुके हैं। बड़े ट्रैफिक जैम उत्ते होंदे ने, और मेरा 29 करोड़ का शायद प्रोजेक्ट सी, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असी भेज चुके हैं, और असी समझते हैं कि जल्दी सानू रिपोर्ट आ जाऊगी, और सितंबर ताईं असी इनू चालू कर देंगे। बरसात मुक जे, ये अंडरग्राउंड अंडर पास बन रहा है, तो वो शुरू हो जाएगा उस अज मैनू पुछते ने अनु बाला जी कि साढ़े मुक्तसर साहब मैं DAV कॉलेज पब्लिक स्कूल पढ़ती हैं, तो साढ़े नोटबुक प्रिंसीपल साहब ने रख ले, और कहते ने जब ताईं फीस नहीं तुसीं दिंदे उदों ताईं असीं थोड़े नोटबुक नहीं मिलणगे। ये बिल्कुल गलत बात है। वो मैं डिप्टी कमिश्नर को अज दस रहा कि हुण ही पता करन कि क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, और क्यों ये प्रिंसीपल ये कर रहे हैं, और ये थोड़ी नोटबुक भी करावांगे, और अगर ये स्कूल असली कर रहा है ये प्रोसीक्यूशन का भी मैं शुरू करूँगा। एक कोई बिल्कुल तरीका नहीं, गलत बात है जो इत्थे हो रही है। मैनू समझ नहीं आती, असी पंजाब दे विच बैठे हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ एक दूजे की मदद करनी चाहिए है, और इत्थे बच्चे बेचारे छोटे बच्चों के नाल अगर यही जी कोई स्कूल यही जी गल करता है तो मैं इसनूं बड़ी गलत गल समझदा है, और मैं सख्ती नाल इसनूं निपटूंगा। विलियम जी ची पुछते ने पटियाले तो, कहते कि साढ़े पटवारी का एग्जाम होना चाहिए सीगा, और तुसी कि जून 27 तरीक को बोलते हुए, वो तो हाले महीना ही होया, 27 तरीक को बोलते हुए तुसी ऑर्डर दिता सी, तो एक ही गल हो गई SSB ने शुरू नहीं किया। कारण यह है कि सबऑर्डिनेट सर्विसिज बोर्ड ते हुण असीं फैसला किया कैबिनेट ने कि ਜਿਹੜੇ साढ़े अगले कोई भी इंपलॉयमेंट होएगी स्टेट के विच, हुण ताईं दी इंपलॉयमेंट नूं तां पुराणियां तनख्वाहां, लेकिन जिहड़ी हुण तो लैके अगे वास्ते इंपलॉयमेंट होएगी वो सेंट्रल स्केल ते होएगी। वो सेंट्रल स्केल का जदों बन जूगा वो सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड नूं भेज देंगे, और जल्दी वो बन जूगा, और तुसीं फिर वो ते जद तुहानूं दस्सणगे तरीका देओगे, फिर तुसीं अपना उत्थे जाके इंटरव्यू उन्हां नूं दिओ। पवन कुमार जी पठानकोट तो कहते हैं कि मैं अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट गया सी अपना इलाज कराने वास्ते, पर हॉस्पिटल ने मैनू एनरोल नहीं किया। ये जी सेहत बीमा योजना कार्ड, पहली गल तो यह है कि ये जरा अमनदीप हॉस्पिटल है ये साडा इंपैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है। इंपैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट बनी हुई है, वो हॉस्पिटल जाओ तुसीं और थोड़ा इलाज होगा। लेकिन फिर भी मैं इत्थे भेजिया सी किसी नूं देखण नूं, पता करन नूं कि कारण की है, और वो कहंदे ने, और तुहानूं भी मिले से हो, और उन्होंने तुहानूं कहा तुसीं कहा सी कि मैं होर हॉस्पिटल जाके तुसीं दसता कि मेरा इलाज हो गया, लेकिन ये इंपैनल्ड हॉस्पिटल नहीं। लेकिन फिर भी असी चैक करवाया सी, और तो थोड़ा तो इलाज हो गया, तुसीं ठीक हो गए हो, तुहानूं बधाई होए, एंड आई होप तुसीं थोड़ी सेहत ठीक ही रहूगी। फिर तुसीं एक मैनू सतनाम सिंह जी पटियाले कहते हैं कि बड़े लंबी क्यूज़ ने जब असीं बिजली के बिल पे करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं कर रहा। ये बड़ी गलत बात है, और मैं साढ़े अपने बिजली बोर्ड में भी दसूँगा और चेयरमैन साहब ने भी दसूँगा कि ये कोई सख्ती करन, इन्होंने बंदे अफसर लाने देखने कि सोशल डिस्टेंसिंग उत्थे ठीक होवे, और ये सरकारी महकमे के सामने यह जी गल होनी ठीक नहीं। तुसीं सतपाल जी मलोट वाले तुसीं कहा कि जी लिखर ट्रैजेडी हुई है, ये चाहे कांग्रेस लीडर पुलिसमैन है, किसी ने बख्शना, मैं कोई भी नहीं बख्शूँगा। जोड़ा आ जाऊगा जिन्हें किया है, चाहे वह बड़े तो बड़ा है, छोटे तो छोटा है, किसी पार्टी नाल संबंध रखता हो, मेरी पार्टी नाल संबंध रखता हो, डजन मैटर, जिन्हें नुकसान किया है, जिहदे नाल साडे 120 बंदे बिल्कुल उन्हां दी मौत हुई है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ 1% भी
ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਫੜਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਨਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਆਰ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਅਤੇ ਅਦਰ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗੀ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਥਰਾਜਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦਾ ਬਲੋਕ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ RDF 18-19 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਮਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਦੁਆਬਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟ ਕਨਾਲ ਦੇ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਸਕ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ PW ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਚਾਹੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋ, 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। 12,000 ਟਰੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੇਲੀ GT ਰੋਡ 'ਤੇ ਔਰ 12,000 ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕੈਸੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੈਚ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਚਾਵਾ ਸਮਰਾਲਾ ਸੜਕ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਹੈ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ RS ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੜਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਿਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਲੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੋਤੀ ਬੇਟਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ASI ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੋਮਨਾਬਾਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਜਾਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ। ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤੜਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ NCC ਕੈਡੈਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਟਾ ਪਾਂਡੂ ਜੀ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਮੇਜਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਭਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। I am very sorry to hear this, ਅਤੇ I am asking the ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁਣੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਸਕ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ and I will see some action is taken. ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਰੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਟੱਪ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਨਾਲ ਇਹ 1000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈਏ, ਉੱਚਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਪੀਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆંકੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।